এখন আলোচনা পেশ করছেন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মিরপুর 10 ফকিরবাড়ি জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব, মদিনাতুল উলুম মডেল ইনস্টিটিউট বালক কামিল মাদ্রাসার সুযোগ্য আরবি প্রভাষক এবং ইসলামী ভাষ্যকার, বাংলাদেশ বেতার, চ্যানেল আই, বাংলা ভিশন, মোহনা টিভি, জিটিভি, চ্যানেল 24, এশিয়ান টিভি, বিজয় টিভি ও বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকা, কেন্দ্রীয় সহপ্রচার সম্পাদক বাংলাদেশ যুব হিজবুল্লাহ, পরিচালক চরদোয়ানি করিমাবাদ দিনিয়া কমপ্লেক্স, পাথরঘাটা, বরগুনা এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসিরে কোরআন, দেশ বিদেশের আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তা আলহাজ মাওলানা মুফতি কুদরতুল্লাহ মাজহারি সাহেব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله. জোরে সোরে দিল খুলে মোহাব্বতে আপনারা আমার দুরূদ দয়াল নবীজি মদিনা থেকে শুনছেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সিরাজুম মিল্লাত তুমহারি ফখর দো আলম আয়ে বারি দি মৌলা পাক কুল দিয়ায়ে দীদার হো সাল্লাল্লাহু। জোরে 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 আওয়াজ খুলে মুখ খুলে সাল্লাল্লাহু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি নিদা हो गया महशर में गुनाहगारों नागबरा ओए देखा बेरे रहमान ओए
जो जलसा मोहम्मद का सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह जोरे ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा बोलें अव्वल आखिर एक अल्लाह जोरे अव्वल आखिर एक अल्लाह जाहिर बातिन एक अल्लाह जोरे जाहिर बातिन एक अल्लाह हाजिर नाजिर एक अल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह जोरे ला इलाहा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरसिना शरीफेर आमिर हिजबुल्लाह अलहाज हजरत मौलाना शाह मोहम्मद मुहिबुल्लाह पीर साहेब सरसिना दरबार शरीफेर हुजूर किबलार प्रतिष्ठित ढाकास्थ मोहम्मदपुर सालिया मुहिबिया दीनिया माद्रासा एतिमखाना और लीला बोर्डिंग माद्रासा कर्तृक आयोजित पवित्र ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महावीरेर सम्मानित सदर ढाका पश्चिम जोन यूनाइटेड जमियते हिजबुल्लाहर सम्मानित सभापति जनाब मौलवी शाहजाहान साहेब सुफी साहेब हुजूर उपस्थित अत्र सालिया मुहिबिया दीनिया माद्रासा सुनामयोग्य आसादाजा किरामगण उपस्थित मंचे सरसिना दरबार शरीफेर इतिपूर्व जादेर आलोचना शुनलेन एवं अत्र दरबार शरीफेर आलेम ओलामा एवं आमार सामने उपविष्ट मुरब्बियाने केराम युवक भाईगण पीर भाई एवं पर्दार आड़ाले मा बोनेरा महान रब्बुल आलामीनेर दरबारे असंख्य अगणित शुक्र आदाय करी जे आल्लाह रब्बुल आलामीन मेहरबानी करे पवित्र ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिले दीनिया माद्रासार महफिले आमादेरके हाजिर हওয়ার सुयोग एवं तौफिक इनायत करलेन। সেই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকর আদায় করি। আমরা সকলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ বললে লাভ হয় না ক্ষতি হয়? হাদিস শরীফে আসছে আল্লাহর হাবিব ইরশাদ করেন সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি তামলাউ বাইনাল মিজান ওয়া তামলাউ বাইনাস সামাই ওয়াল আরদ। আল্লাহ পাকের কোন বান্দা যখন একবার বলে সুবহানাল্লাহ অথবা একবার বলে আলহামদুলিল্লাহ, বলার সঙ্গে সঙ্গে তার নামে জমিন থেকে শুরু করে আসমান পর্যন্ত আল্লাহ পাক নেকি দ্বারা ভরপুর করে দেয়। শুধু তাই নয়, ওই পরকালে আমাদের সকলকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হইতে হবে কি হবে না? আরো আসতে বলেন, হবে কি হবে না? পরকালের ময়দানে আপনার আমার নেকি বদিন ওজোর করা হবে। ওই নেকির পাল্লায় যখন এই সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নেকিগুলো দিয়ে দেওয়া হবে,
সঙ্গে সঙ্গে আপনার আমার নেকির পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। যখন আপনার আমার নেকির পাল্লা ভারী হয়ে যাবে তখন আপনার আমার জায়গা কোথায় হবে? সবাই তো বললেন না। জান্নাতে যাইতে মনে চায়, সবার চায়। কার কার যাইতে চায় না হাত দেখি তো? জান্নাতে যাইতে কার কার মনে চায় এবার হাত দেখি তো? নারায়ে তাকবীর। আল্লাহ কবুল করবেন, আমিন। জান্নাতে যেতে হলে দুনিয়ায় যদি এখান থেকে চট্টগ্রাম আমরা যেতে চাই, টাকা পয়সা দরকার আছে কি নাই? ঠিক তদ্রুপভাবে জান্নাতে যেতে হলে জান্নাতের পাথেও আপনাকে আমাকে সংগ্রহ করতে হবে। এই জান্নাতের পাথে হলো নেক আমল। কি জোরে বলেন? আমরা ওয়াজ তো শুনি ঠিক, আজকের ওয়াজ ইউটিউবের ভিতরে ওয়াজ পাওয়া যায়, ইন্টারনেটের ভিতরে ওয়াজ আছে, এখন তো মোবাইলের ভিতরে ওয়াজ পাওয়া যায়। মাহফিলে কষ্ট করে আসে ওয়াজ শোনা এখন আর বেশি জরুরত মনে হয় না, ঠিক কিনা জোরে বলে? ওয়াজ তো শুনি ঠিক, কিন্তু যেভাবে আমরা কোরআন হাদিস শুনি কিন্তু সেভাবে আপনার আমার ভিতরে আমল কি আছে? জোরে বলে আছে? গ্রামগঞ্জে মাহফিলে গেলে তখন ওয়াজ করতে গিয়ে বলি যে দাদার নাতি ওই ওয়াজ শুনতে আসছে। তা ওয়াজ শুনতে শুনতে তো রাত গভীর হয়ে গেছে। এখন যখন মাহফিল শেষে বাড়ির দিকে রওনা দেয়, প্রতিমধ্যে খাল বা ছোট নদী বেজে গেছে। এখন নাতি বলতেছে দাদা কি করে যাই, এখানে এক বাসায় থাকি। দাদা বলে আরে মানুষের বাসায় থাকার দরকার নেই। নাতি বলে দাদা কি করে যাব? দাদা বলে দেখ আমি কি করি। ঠিক আছে, এবার নাতিরে কাঁধে নিছে। দাদা আস্তে আস্তে করে ওই খাল বা নদীর ভিতরে নামতেছে। নাতি দেখে যে দাদার লঙ্গিটা টানে। যখন দাদাই খালের ভিতর কোমর ভিতরে পানির ভিতরে নামছে, লঙ্গিটা টান দিয়ে কান্দের উপর দাদাই তুলছে। তারপরে নদী পানি দিয়ে যখন উপর উঠছে, নাতিকা দাদা কাজটা করলেন কি? কি হয়েছে? আপনি দি কাপড় খুলে লাইলে ল্যাংট হয়ে গেলে। চুপ কর, তোর জন্মের আগ থেকে, তোর বাপের জন্মের আগ থেকে ওয়াজ 40 বছর ধরে ওয়াজ। বলেন এই ওয়াজ শুনে করে লাভ আছে? ওয়াজ নসিহত এগুলো শোনার জিনিস না, এগুলো হলো আমল করার জিনিস, ঠিক কিনা জোরে বলেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে লক্ষ্য করে বললেন ক্বালা আসলিম, ও ইব্রাহিম তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, আত্মসমর্পণ করো। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম জবাব দিলেন ক্বালা আসলামতু লিরাব্বিল আলামিন। আয় আল্লাহ তাআলা, আমি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর উপরে কমপ্লিট সারেন্ডার করলাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা তো আল্লাহকে মানি ঠিক, আমরা সবাই আল্লাহকে মানি কি মানি না? সবাই মানি। কই আজকের ফজরের নামাজে অনেক কি জামাতে পাওয়া যায় নাই, কথা ঠিক কিনা জোরে বলে? আল্লাহর মানলাম কই? হালাল হারামের তমিজ করি না, যাকাত ঠিক মতো দেই না, হজ করি না, মিথ্যা কথা বলি, পর্দা করি না, তাহলে আল্লাহ কি মানা হলো? আমরা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মানি, কিন্তু কই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাত দাড়ি মুখে নাই, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের লেবাস টুপি মাথায় নাই, সুন্নতি লেবাস আপনার আমার ভিতরে নাই। তাহলে বলেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মানা হলো? বাপকে মানি, বাবা বললো বাজার করে আনো, পারবো না, তাহলে বাবা কি মানা হলো? পীরকে মানি, পীরের ওজিফা আদায় করি না, হুকুম হাকাম মানি না, পীর যা বলে নসিহত আদায় করি না, সেভাবে চলি না, তাহলে পীরকে কি মানা হলো? আজ পৃথিবীর মুসলমান এক করুণ অবস্থা, तमाम পৃথিবীর মুসলমান মার খাইতেছে, ঠিক কি না জোরে বলে? আপনার আমার দেশ, পাশের দেশ বার্মা, সেখানে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপরে আজ যেভাবে নির্যাতন নিপীড়ন চলতেছে, পাখির মতো তাদেরকে গুলি করা হচ্ছে, কেটে কেটে টুকরা টুকরা করা হচ্ছে, নারী পুরুষ উভয়কে জব করে করে নদীর ভিতর ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, নাবালক শিশু তাদের গোশত কেটে কেটে পাখিকে খাওয়ানো হচ্ছে, ঠিক কি না জোরে বলে? আজ মুসলমানদের কেউ নাই। হিন্দুদের কিছু হলে ভারত গরম হয়ে যায়, খ্রিস্টানদের কিছু হলে আমেরিকা গরম হয়ে যায়, ইহুদিদের কিছু হলে ইসরায়েল গরম হয়ে যায়, কিন্তু মুসলমানদের কেউ হলে, মুসলমানদের কিছু হলে মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার মতো কেউ নাই, ঠিক কিনা জোরে বলে? আজ মুসলমানদের করুণ অবস্থা, মুসলমানদের পক্ষে
কেউ নাই, তবে এক আল্লাহ আছে। ঠিক কিনা যারা বলে? দুনিয়ার কোন শক্তি কিছুই প্রয়োজন নাই, আমার আল্লাহই যথেষ্ট। ঠিক কিনা যারা বলে? এই জন্য আমাদেরকে সোচ্চার হতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদেরকে বাংলাদেশের মানুষ, শান্তিপ্রিয় মানুষ, পীর ভক্ত মানুষ, আউলিয়া ভক্ত মানুষ, এই দেশে নবী আসে নাই, এই দেশে সাহাবা কেরাম আসেন নাই। বিশ্বকোষ পর্যালোচনা করে দেখা যায় 3 জন সাহাবী এসেছিলেন, কিন্তু তারা বাংলাদেশে থাকে নাই। এই বাংলাদেশের মানুষের কাছে ইসলাম, এই বাংলাদেশের মানুষের কাছে লিবাস, এই বাংলাদেশের মানুষের কাছে পোশাক, আমল, আখলাক, সিরাত, সুরাত এনেছে একমাত্র আল্লাহর ওলিগণ, আউলিয়া কেরামগণ। ঠিক কিনা জোরে বলে? আমাদেরকে বুঝতে হবে আজকের মানুষের ভিতর মত পার্থক্যের অভাব নাই। পৃথিবীর মানুষ 3 ধরনের। এক হচ্ছে কাফের, যারা আল্লাহকে মানে না, রাসূলকে মানে না, ইসলামকে মানে না। তারা কি জোরে বলেন? এই কাফেরদের শানে আল্লাহ পাক একখানা সূরা নাজিল করলেন, যার নাম হলো সূরা কাফিরুন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন, হে কাফের সম্প্রদায়। আল্লাহ কাফেরদের শানে সূরা নাজিল করে আলাদা করে দিলেন। ঠিক কিনা জোরে বলে? আরেক শ্রেণীর মানুষ আছে মুমিন। মুমিন যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, যারা ঈমানদার, এরা কি জোরে বলে? মুমিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনুল কারীমের ভিতরে একখানা সূরা নাজিল করলেন, যার নাম হলো সূরা মুমিনুন। আল্লাহ তাআলা শুরুতেই বললেন, ক্বাদ আফলাহাল মুমিনুন, নিশ্চয়ই মুমিনগণ সাফল্যমণ্ডিত হবে, সফল কাম হবে। ঠিক কিনা জোরে বলে? তাই মানুষ পেলাম 2 শ্রেণী, এক হলো কাফের, আর এক হলো এই মুমিন। এবং কাফেরের মাঝে আরেক শ্রেণী মানুষ আছে, আছে কি নাই? কি নাম তার? জোরে বলে, জোরে বলে। এই মুনাফিকদের শানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একখান সূরা নাজিল করলেন, যেই সূরার নাম হলো সূরা মুনাফিকুন। আল্লাহ সেই মুনাফিকুন সূরার ভিতর আল্লাহ জানিয়ে দিলেন মুনাফিকদের অবস্থান কি হবে। ইন্নাল মুনাফিকিনা ফিদ দারকিল আসফালি মিনান নার, যারা মুনাফিক হবে তাদের জায়গা হলো জাহান্নামের তলদেশে। আজ বাংলাদেশের মুসলমানদের মাঝে ফাটল ধরাবার জন্য, মুসলমানদের ভিতরে অনৈক্য সৃষ্টি করার জন্য, মুসলমানদের ভিতরে ডিভাইডেড করার জন্য কিছু নামধারী মুনাফিক আছে কি নাই? তারাই বলে, কি বলে? তারা টিভির পর্দায় বলে বসে যে মিলাদুন নবী কোরআন হাদিসে কিছুতে নেই, সবচেয়ে বড় বেদাত, নাজায়েজ, হারাম। আরো জোরে বলে, বলে কি বলে না? মিলাদ শরীফ নাজায়েজ, পীর আউলিয়া এ তো কোনো অস্তিত্বই নাই, কোরআনই নাই। বিভিন্ন রকম উদ্ভাট উদ্ভাট কথা বলে বাংলাদেশের মানুষদেরকে আউলে কেরামদের থেকে, নবী প্রেম থেকে, মিলাদুন নবী থেকে আলাদা করার পায়তারা চলছে। কথা ঠিক কিনা জোরে বলে? আমরা মিলাদুন নবী চাই কি চাই না? কারা কারা আছে হাত দেখি তো, আল্লাহ কবুল করবে না। আমিন। মিলাদুন নবী পালন করেছেন আমার আল্লাহ, সুবহানাল্লাহ বলেন। আমার আল্লাহ নামাজ পড়েন, এ কথা কোরআনে নাই। আমার আল্লাহ রোজা রাখেন, এ কথা কোরআনে নাই। আমার আল্লাহ হজ করেন, এ কথা কোরআনে নাই। আমার আল্লাহ যাকাত দেন, এ কথা কোরআনে নাই। তা আল্লাহ কি করেন? কোরআনুল কারীমের অন্যতম সূরা সূরা আহজাব 56 নম্বর আয়াত খুলেন, আমার আল্লাহ কি করেন? আমার আল্লাহ বলতেছেন, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী, ইন্নাল্লাহ নিশ্চয় আমি আল্লাহ তাআলা, ওয়া মালাইকাতু আমার ফেরেশতারা, ইউসাল্লুনা আলান নবী, নবীর উপরে মিলাদুন নবী পালন করতেছে। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। বলবেন হুজুর এখানে মিলাদুন নবীর কথা কোথায়? আল্লাহ তাআলা বললেন, ইন্নাল্লাহ নিশ্চয় আমি আল্লাহ তাআলা, শুধু আমি আল্লাহ একা নাই, ওয়া মালাইকাতি আমার ফেরেশতারা, ইউসাল্লুনা আলান নবী, নবীর উপরে সালাত পড়েন। সালাতের 4টি অর্থ। বান্দার সঙ্গে যখন মিলবে তখন অর্থ হলো প্রার্থনা, যখন ফেরেশতাদের সাথে মিলবে তখন হলো তাসবিহ। আমার আল্লাহর সঙ্গে যখন সালাত শব্দটা আসবে তখন আমার আল্লাহ পাক আপনার আমার নবীর উপরে রহমত বর্ষণ করে।
শুধু একা নয়, অসংখ্য অগণিত ফেরেশতাদেরকে নিয়ে আমার আল্লাহ তাআলা আমার আপনার নবীর উপরে মিলাদুন নবী রহমত বর্ষণ করতেছে। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন একা ছিলেন, কুনতু কানজু মাকফিয়া, আল্লাহ ছিলেন গুপ্ত ধন ভান্ডারের মতো। আল্লাহ নিজকে প্রকাশ করতে চাইলেন হাদিসে কুদসির কথা, তাই আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম এক ঝলক সৃষ্টির নূর আল্লাহ তাআলা কুদরতি হাতে নিলেন। এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইয়া মুহাম্মদ বলে বলে ডাকা শুরু করে দিলেন। তাফসীরে সাবির ভিতরে এসেছে, একবার নয় দুইবার নয়, এক বছর নয় দুই বছর নয়, দীর্ঘ 40 লক্ষ কোটি বছর, মতান্তর অগণিত বছর আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাকতেছেন ইয়া মুহাম্মদ, ইয়া মুহাম্মদ বলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোনো সাড়া দেয় না। যিনি সর্বপ্রথম ডাকেন তাকে কি বলা হয়? আশিক। জোরে বলেন কি বলা হয়? আমার আল্লাহ তাআলা আমার নবীর উপর আশিক হইলেন। দীর্ঘ 40 লক্ষ কোটি বছর, মতান্তর অগণিত কোটি বছর আল্লাহ তাআলা ডাকতে লাগলেন ইয়া মুহাম্মদ। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোনো সাড়া দেয় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অবশেষে দুফোঁটা কুদরতি চোখের পানি ওই নূরে মুহাম্মাদের উপরে ছেড়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ওই নূরে মুহাম্মাদি থেকে আওয়াজ বের হতে লাগলো, আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাহ। জোরে আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাহ। জোরে আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাহ। জোরে আল্লাহ 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 লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ পাক নূরে মুহাম্মদ কি সৃষ্টি করলেন, আল্লাহ পাক তার আরশে আজিমের কাছে রেখে দিলেন হাজার হাজার কোটি বছর। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বন্ধুকে যত কোটি বছর আল্লাহ তার কাছে রাখতে চেয়েছেন তত কোটি বছর আল্লাহ রেখেছেন, কোনো হিসাব নাই। হাদিস শরীফ থেকে একখানে হিসাব পাওয়া যায়, জিবরাইল আমিন আল্লাহ নবীর বাসায় আসতেন। নবীজির ছোট মেয়ে একদা ডেকে বলল, বাবা এই মানুষের বেশে এই জিবরাইল ফেরেশতা যে আমাদের বাসা আসে, আমি কি বলে কে ডাকবো, কি বলে কে সম্বোধন করব? আল্লাহর হাবিব বললেন, ও ফাতেমা তুমি একে ছোট চাচা বলি সম্বোধন করো। পরবর্তী সময় জিবরাইল আমিন যখন আসলেন, মা ফাতেমা নবীজির ছোট মেয়ে ছোট চাচা বলি তাকে সম্বোধন করলেন, ডাক শুরু করলেন। জিবরাইল আমিন যখন মা ফাতেমার ছোট্ট আওয়াজ ছোট চাচা বলে আওয়াজ শুনলেন, সঙ্গে সঙ্গে জিবরাইল আমিনের মাথাটা নষ্ট হয়ে গেল, চেহারাটা কালো হয়ে গেল। চিন্তা করল, আমি তো আদম আলাইহিস সালামের কাছে ওই নিয়ে এসেছিলাম, আমি তো ইব্রাহিম পয়গম্বরদের কাছে ওই নিয়ে এসেছিলাম, আমি ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে, মুসা আলাইহিস সালামের কাছে ওই নিয়ে এসেছিলাম। শেষ নবীর ছোট মেয়ে আমাকে ছোট চাচা বলে, এটা কি বরদাস্ত করা যায়? মলিন চেহারা বেজার চেহারা নিয়ে আল্লাহর হাবিবের সামনে জিবরাইল আমিন হাজির হয়ে গেলে। আল্লাহ জিবরাইল তোমার চেহারাটা মলিন কেন? জিবরাইল বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার ছোট মেয়ে আমাকে ছোট চাচা বলে ডাকে, অথচ আমি তো পৃথিবীর সব পয়গম্বরদের কাছে ওহী নিয়ে এসেছি, আপনি তো শেষ নবী। জিবরাইল এ কথা বলার পর আমার নবী বললেন, ও জিবরাইল কাম আমার তা চিনি না, তাহলে বলো তোমার বয়স কত? সুবহানাল্লাহ বলে। জিবরাইল বলে, লাস্তু আলামু গায়রা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার তো বয়সের সীমা আমি জানি না, কত আগে যে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন কোন হিসাব আমার কাছে নাই, তবে একটা হিসাব আমার কাছে আছে ইয়া রাসূলুল্লাহ। যখন আল্লাহ পাক আমাকে রূহ দিলেন, আমি ওই আরশের দিকে তাকাইলাম, উজ্জ্বল একটা তারকা দেখেছিলাম। ওই তারকা যখন উদিত হইতো, একবার উদিত হয়ে 70,000 বছর থাকিত। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি বললাম,
ওই তারকা যখন ডুবিয়া যাইতো অস্ত যায়া আবার ৭০,০০০ বছর থাকিত। জিবরাইল বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ বাল্লাগো, ওই তারকাকে আমি উদিত হইতে অস্ত যাইতে ৭২,০০০ বার দেখেছি। আল্লাহ নবী বললেন জিবরাইল রে, এখন কি এই তারকা দেখা যায় নাকি? জিবরাইল বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবী বলে এখন তো এই তারকার দেখা যায় না। হাদিসের ভিতরে এসেছে আল্লাহ নবীকে একটা চাদর ছিল, পোশাক ছিল, ওই পোশাক বা চাদরটা খুলে ফেললেন। জিবরাইলকে বলে ও জিবরাইল, তুমি যে আরশ আজিমের তারকা দেখেছিলে, দেখো ওই তারকা আমার ভিতরে দেখতে পাওয়া যায় কিনা। জিবরাইল বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর খোদার কসম করে বলি, ওই আরশ আজিমে যেই তারকা দেখেছিলাম ওই তারকাই এখন আপনার ভিতরে দেখা যাচ্ছে। বলেন আল্লাহর নবী, নূরের নবী গো, আপনি নবী আমার জীবনের জীবন। বলেন আল্লাহর নবী, নূরের নবী গো, আপনি নবী আমার জীবনের জীবন। বলেন আল্লাহর নবী, নূরের নবী গো, আপনি নবী আমার জীবনের জীবন। রাহমাতাল লিল আলামিন, আপনি উম্মতের জাবিন, গুনাহগার উম্মতের আপনজন। আল্লাহর নবী, নূরের নবী গো, আপনি নবী আমার জীবনের জীবন। যে দেখিল একবার স্বপ্নে, বলে যে দেখিল একবার স্বপ্নে, ভুলে না আর জীবনে, দিবানিশি জপে আপনার নাম। আল্লাহর নবী, মায়ার নবী গো, আপনি নবী আমার জীবনের জীবন। ঠিক কিনা যারা বলে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নূরে মুহাম্মাদি কি সৃষ্টি করে রাখলেন। লাউলা কালামা খলাকতুল আফলাক, কিছুই সৃষ্টি করেন না তখন, আসমানও বানায় নাই, জমিনও বানায় নাই। এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নূরে মুহাম্মাদের সামনে একটা লজ্জার আয়না ধরলেন। আল্লাহ নবী ওই আয়না দেখে, সুন্দর সূরাত দেখে নবীজি ঘেমে গেলেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ওই ঘামটাকে আল্লাহ পাক 4টি ভাগ করলেন। এই ভাগগুলো দিয়ে আল্লাহ আসমান বানালেন, জমিন বানালেন, আরশ বানালেন, কুরসি বানালেন, জান্নাত বানালেন, জাহান্নাম বানালেন, সব কিছু বানালেন। আল্লাহ পাক তাম পৃথিবীর ভিতরে নূরে মুহাম্মাদির টাওয়ার আল্লাহ বসায়া দিলে। মোবাইল আমরা ব্যবহার করি, টাওয়ার আছে বড় বড়, বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় টাওয়ার আছে কি নাই? টাওয়ার যদি না থাকে তাহলে মোবাইলের আওয়াজ আর যায় না, নেটওয়ার্ক আর পাওয়া যায় না। ঠিক কিনা বলে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাম পৃথিবীর ভিতরে নূরে মুহাম্মাদের টাওয়ার বসায় দিলে। পৃথিবীর কোন প্রান্তে যদি কোনো ব্যক্তি ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে ডাক দেয়, ইয়া হাবিবাল্লাহ বলে ডাক দেয়, সঙ্গে সঙ্গে এই ডাকের আওয়াজ মদিনায় রওজায়ে আতহারে পৌঁছে যায়। হাদিসের ভিতর আছে ইন্না লিল্লাহি মালাইকাতুন সাইয়্যিহিনা ফিল আরদি ইউবাল্লিগুনা মিন উম্মাতিস সালাম। পৃথিবীর ভিতরে এক শ্রেণীর ফেরেশতা আছে, এরা ঘুরে বেড়ায়, যখনই কোনো ব্যক্তি কোন নবীর উম্মত দুরূদ শরীফ পড়ে সালাম দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ওই ফেরেশতারা ওই সালাম দুরূদ নবীজি রওজায়ে আতহারে পৌঁছে দেয়। অপর হাদিস আছে আল্লাহ নবী রওজার পাশে একজন ফেরেশতা আছেন। পৃথিবীর যত মানুষ তত তার কান, তত তার জমান। যখনই কোনো ব্যক্তি নবীজির উপরে দুরূদ শরীফ পড়ে, নবীজিকে সালাম দেন, সঙ্গে সঙ্গে ওই ফেরেশতা নবীজি রওজা আতহারে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, অমুকে আপনার উপরে দুরূদ শরীফ পড়েছে, সালাম দিয়েছে, হুজুর সালাম শোনেন, জবাব দিয়ে দেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। পৃথিবীর মানুষের না তোমাদের দুরূদ সালাম শুনতে ফেরেশতা লাগে না, ফেরেশতা লাগে না, আমি নবী সরাসরি রওজায়ে আতহারের ভিতর থেকে শুনতে পাই।
বন্ধুরা আমার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীদের পরে আমার নবীর নূরের ঘাম থেকে तमाम সৃষ্টি জগৎ সাজাইলেন। এখনো আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তৈরি করে নাই। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদম আলাইহিস সালামকে তৈরি করবেন সিদ্ধান্ত নিয়ে হযরত জিবরাইলকে বললেন, জিবরাইল পৃথিবীতে যাও, এক মুষ্টি মাটি নিয়ে আসো, ওই মাটি দিয়ে আমি আদম আলাইহিস সালামের দেহ বানাবো। জিবরাইল ফেরেশতা জমিনে চলে আসলেন, জমিনে এসে হাত রাখলেন, মাটি চিৎকার দিয়ে বলে, আল্লাহ মাটি দিব না, এই যে মাটি দ্বারা কোন জাতি বানাবেন যারা আপনার কথা শুনবে না। জিবরাইল মাটি না নিয়ে চলে গেল। আল্লাহ বলে, ইসরাফিল যা এক মুষ্টি মাটি নিয়ে আসো। ইসরাফিল পারল না। আল্লাহ বলে, মিকাইল যাও দুনিয়ায় এক মুষ্টি মাটি নিয়ে আসো। মিকাইলও পারল না। আল্লাহ ডাক দিল, আজরাইল মালাকুল মউত তুমি যাও এক মুষ্টি মাটি নিয়ে আসো। আজরাইল জমিনের উপরে হাত রাখলো, জমিন চিৎকার দিয়ে বলো মাটি দিব না। কিন্তু আজরাইল আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো কথা শোনে না, ঠিক কিনা বলে? সন্তান মরে যায়, বাবা কান্দে, বাবা মরে যায়, সন্তান কান্দে, কিন্তু আজরাইল কালো রূহ রেখে যায় না। জব মালাকুল মউত আয়ে तुम्हारो की सामने तुम ये हो फिर परसुत ना मिलेगी लबहे लाले के लिए मौत का सेन कुल्लु नासेन शारिबुन कब्रु बैतेन कुल्लु नासेन दाखिलुन सल मुसाफिर बंदगा टूरी वही आखिर ठिकाना सल मुसाफिर बंदगा टूरी वही आखिर ठिकाना कोई आगे रवाना है कोई पीछे रवाना, ठीक की नजरे वाले। মালাকুল মউত আলাইহিস সালাম জমিনের উপর হাত রাখলেন, জমিন চিৎকার দিয়ে বলল মাটি দিব না। কিন্তু আজরাইল সাল্লাম আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো কথা শোনে না। এক মুষ্টি মাটি তুললেন, তাতে মাটি হলো 40 মণ। কয় মণ? জোরে বলেন কয় মণ? বুখারী শরীফ খুলেন, হযরত আবু হুরায়রা দৃষ্টি বয়ান করেন, খালাকাল্লাহু আদম আলা সূরাতিহি তুলু 60 জারান। আল্লাহ পাক আদম আলাইহিস সালাম কি সৃষ্টি করলেন তুলু 60 জারান। জিরা বলা হয় পুরো হাতকে, পুরো হাত অর্থাৎ কোন বলা 60 গজ, 60 গজ লম্বা, 60 গজ চওড়া করে আল্লাহ পাক আদম আলাইহিস সালামের বডি তৈরি করলেন। এরপরে বডিটা আল্লাহ তাআলা ওই আরশে আজিমে নিয়ে গেলেন, ওখানেই রেখে দিলেন দীর্ঘদিন। এরপর আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে বলো, ফেরেশতা আদমরে গোসল দাও। আদম আলাইহিস সালামকে গোসল দেওয়া হলো। এরপর আল্লাহ তাআলা রূহের জগৎ থেকে আদম আলাইহিস সালামের রূহকে ডাকলেন, ডেকে বললেন, ও আদমের রূহ তুমি আদমের দেহের ভিতরে গিয়া থাকো। আদমের দেহের ভিতরে যখন রূহ দেওয়া হলো, রূহ দেহের ভিতরে ঢুকে বলে, আল্লাহ গো এই অন্ধকার দেহের ভিতরে আমার থাকতে একা ভালো লাগে না। আল্লাহ বলে ওখানেই থাকতে হবে, ওর জন্য তোমাকে তৈরি করেছি। রূহ বলে, আল্লাহ গো ওই দেহের ভিতরে আমার একা থাকতে ভয় লাগে। আল্লাহ ডেকে বলে, জিবরাইল চলে যাও, আমার আরশে আজিমের কানায় একটা নূরের ঝলক আছে, ওই নূরের ঝলক নিয়া আদমের পেশানিতে ঘষে দাও। যখনই আদমের পেশানিতে নূরে মুহাম্মাদি ঘষে দেওয়া হলো, সঙ্গে সঙ্গে আদম আলাইহিস সালামের মাটির তৈরি দেহটা রক্তগ্রস্ত হাড্ডিতে পরিণত হয়ে গেল। আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বলে, জান্নাতে তুমি থাকো। একদা আল্লাহ তাআলা দেখলেন আদম আলাইহিস সালামের মনটা খারাপ। আল্লাহ বললেন, কি ব্যাপার আদম, তোমার মনটা খারাপ কেন? একা ভালো লাগে না? তোমার ব্যবস্থা করতেছি। এরপর মা হাওয়া আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করলেন। এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ পাক আদম হাওয়াকে জান্নাত দিয়া দিলেন, জান্নাতে থাকতেছেন। আদম আলাইহিস সালাম একা বলেন, আল্লাহ গো যখন আমি নিরিবিলি বসে থাকি একা একা, তখন আমি শুনতে পাই কি যেন আমার মাথার ভিতরে বসে বসে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করতেছে। তাফসীরে জালালাইনের ভিতরে সাজিয়ার ভিতরে হযরত আদম আলাইহিস সালাম বলেন, সামিআতু ইনদা রাসি সাউতুন নাশিব।
আল্লাহ গো বাঁশির আওয়াজের মতো কে যেন আমার মাথার ভিতরে বসে বসে তোমার জিকির করতেছে। আল্লাহ তাআলা বললেন, ও আদম শুনে নাও, মুহাম্মাদি জি अगर पैदा न करती जमीन आसमां पैदा न करती। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব মুহাম্মদ রাসূল হলেন তিনি সবার আদি সৃষ্টিকুলের মূল। পয়দা যদি তাকে নাহি করত পরোয়ার, পয়দা নাহি হইতো তবে এই বিশ্ব সংসার। রবি শশী গ্রহ দ্বারা যত কিছু সব নূরে মুহাম্মাদি দ্বারা পয়দা করলেন রব। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ ডেকে বলে, আদম রে তোমার মাথার ভিতরে আমি নূরে মুহাম্মাদি দিয়ে দিয়েছি। ওই নূরে মুহাম্মাদি কি সৃষ্টি না করলে আদম আসমান বানাইতাম না রে, জমিন বানাইতাম না, জান্নাত বানাইতাম না, জাহান্নাম বানাইতাম না, ও আদম তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না। আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়া আসলেন। দুনিয়া আসার পর একদা ছেলে সন্তানদেরকে নিয়ে বসলেন, সকলকে নিয়ে তিনি মিটিং বসলেন, মিলাদুন নবী মাহফিল করা শুরু করলেন। চিৎকার দিয়া বলেন সুবহানাল্লাহ। আদম আলাইহিস সালাম আকবর শীশ ইবনে আদম বিশেষ করে শীশ আলাইহিস সালামকে লক্ষ্য করে বললেন, ও বাবা শীশ, তুমি আমার পরে নবী হবে, রিসালাতের দায়িত্ব তোমাকে পালন করতে হবে বাবা। তবে একটা খাস কথা তোমাকে শোনাই, যখন তুমি আল্লাহ পাকের নাম নিবে, ওই আল্লাহ নামের সাথে সাথে তুমি নূরে মুহাম্মাদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নামটা স্মরণ করবে। সুবহানাল্লাহ বলেন। আদম আলাইহিস সালামের কথা শুনে শীশ আলাইহিস সালাম দাঁড়িয়ে গেলেন, বললেন, বাবা গো এই কথা মানি না, আল্লাহর নামের পরে আপনার নাম উচ্চারিত হবে, কারণ আল্লাহ তাআলা আপনাকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন, আপনি প্রথম মানুষ, প্রথম খলিফা, আপনার নাম আল্লাহর পরে উচ্চারিত হবে। কথা বলা মাত্রই আদম আলাইহিস সালাম চোখের পানি ছেড়ে দিলেন, বললেন, বাবা শীশ এমন জায়গা দিলা রে, আমি আর চোখের পানি রাখতে পারতেছি না বাবা। তুমি তাহলে শোনো, আমি জান্নাতে ছিলাম, তোমার মা হাওয়াও জান্নাতে ছিলেন। এরপর আল্লাহ পাক ওই গাছের কাছে নিষেধ করছিলেন যাইতে, ওই গাছের কাছে গেলাম, গাছের নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেললাম, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গাছ থেকে জান্নাতি পোশাকগুলো ঘুরে পড়ে গেল। ও বাবা শীশ শুনে নাও, সেই নবীর উম্মতের এত মর্যাদা হবে, সেই নবীর উম্মতের এত দাম হবে, সেই নবীর উম্মতেরা যদি কোনো গুনাহ করে এজন্য তাদের গাত থেকে পোশাক খোলা হবে না। ও বাবা শীশ, শুধু পোশাক খোলাই শেষ নয়, আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং তোমার মা হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে ওই জান্নাতের বাড়ি থেকে বের করে দুনিয়ায় ফেলে দিলেন। কোথায় তোমার মা, কোথায় আমি জানি না। 1 বছর নয়, 2 বছর নয়, 350 বছর আমি তোমার মাকে খুঁজেছি আর চোখের পানি ফেলে ফেলে কেঁদেছি। ও বাবা শীশ, সেই নবীর উম্মতেরা যদি গুনাহ করে, গুনার কারণে তাদের ঘরের বাড়ি থেকে তাদেরকে বের করা হবে না। চিৎকার দিয়া বলেন সুবহানাল্লাহ। তারপরে তোমার মাকে কোথায় আমি কোথায় জানি না আলাদা করে দেওয়া হলো। আর সেই নবীর উম্মতেরা যদি কোনো গুনাহ করে এজন্য স্বামী স্ত্রীদেরকে আলাদা করা হবে না। আল্লাহ কোরআনে জানিয়ে দিলেন, কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকুনাতু মির রাহমাতিল্লাহ। বান্দারে জমিন থেকে শুরু করে আসমান পর্যন্ত গুনাহ করো, আল্লাহ বলে আমার রহমত থেকে নৈরাশ হয়ো না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আদম আলাইহিস সালাম বলে, বাবা শীশ শোনো। এরপর 350 বছর কাদার পরে আমার মনে হলো আমি তো আরশে আজিমে ছিলাম, ওই জান্নাতে ছিলাম, তখন জান্নাতের পায়ায়, জান্নাতের খুঁটিতে একটা লাইন লিখে দেখেছিলাম, সেই আল্লাহর নামের সাথে আরো একটা নাম, অবশ্যই আল্লাহর নামের সাথে যেই নামটা জায়গা পেয়েছে অবশ্যই সেই নামটা অনেক অনেক দামি। তে আল্লাহর কাছে বল, আল্লাহ গো ওই আরশে আজিমে
জান্নাতের কুটিতে হুরুদের গিলমানের কপালে জান্নাতের তাবুতে যেই লাইনটা লিখে দিয়েছিলাম, যেই লেখা লাইন দেখেছিলাম আপনার নামের সাথে আরো একটা নাম, আল্লাহ গো ওই নামের খাতিলে আমাকে আপনি ক্ষমা করে দেন। হাদিসের ভিতরে আল্লাহ তাআলা সঙ্গে সঙ্গে বলে, আদম রে তুমি কি করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি চিনলি? এখনো তো আমি তাকে সৃষ্টি করি নাই, এখনো তো আমি পয়দা করি নাই। আদম আলাইহিস সালাম বলেন, ফারাফাইতু আলা কাওয়াইমিল আরশি মাকতুমান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মাফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা। বলেন আসমান বলে এক আল্লাহ, জোরে আসমান বলে এক আল্লাহ, জমিন বলে এক আল্লাহ, জোরে জমিন বলে এক আল্লাহ, আমরাও বলি এক আল্লাহ, জোরে আমরাও বলি। আল্লাহ বলেন হে জিবরাইল, আল্লাহ বলেন হে জিবরাইল, আমার বন্ধু মদিনাওয়ালা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাহলে ঈদে মিলাদুন নবীর কথা কোরআন হাদিসে আছে কি নাই, জোরে বলেন। আর যা আছে কি নাই? বন্ধুরা আমার, ভাইয়েরা আমার, এক নামধারী আলেম ওলামা আছে যারা বলে ঈদে মিলাদুন নবী কি জিনিস। ঈদে মিলাদুন নবী তো কথা কোরআনে নাই, হাদিসে নাই। এটা কেন ঈদ, কি করে ঈদ? ঈদ তো আমাদের মাত্র দুটা, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা, এছাড়া আর তো কোনো মুসলমানদের ঈদ নাই। কিন্তু কোরআন হাদিস বিশ্লেষণ করা যায়, দেখা যায় যে মুসলমানদের আরো আরো একাধিক ঈদ রয়েছে, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কোরআনুল কারীমের ভিতরে আল্লাহ পাক মুসা আলাইহিস সালাতু সালামের কথা তুলে ধরলেন, ওয়াইযে ফারাকনা বিকুমুল বাহরা, যখন মুসা আলাইহিস সালাতু সালাম এবং তার সম্প্রদায় বনি ইসরাইলরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যখন ওপারে উঠলেন, আল্লাহ পাক ফিরআউন এবং দলবল সহ আল্লাহ পাক ডুবাইয়া মারলেন, ঠিক কি না বলেন? এই দিন কি তারা ঈদ পালন করত? বুখারী শরীফের ভিতরে প্রথম খণ্ড 268 পৃষ্ঠার ভিতরে হাদিস আছে। হযরত আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিসটি বয়ান করেন, আন্না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদিমাল মদিনাতা ফাওয়াজাদা ইয়াহুদু সিয়াম আশুরা। আল্লাহ নবী যখন মদিনায় গেলেন, গিয়ে দেখলেন মদিনার লোকেরা রোজা পালন করতেছে। হুজুর বলো, মদিনার ইহুদিরা তোমরা রোজা পালন করো কেন? ইহুদিরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই দিন আল্লাহ তাআলা ফিরআউন এবং তার দলবল সব ডুবাইয়া মেরেছে, আর আমাদের নবী মুসা আলাইহিস সালাতু সালাম এবং আমাদের বনি ইসরাইলকে আল্লাহ পাক নাজাত দিয়েছেন। এইজন্য আমাদের পয়গম্বর মুসা আলাইহিস সালাম শুকরাতান রোজা রাখলেন। আল্লাহ নবী বলেন, নাহনু আকবি মুসা মিনকুম, তোমাদের চাইতে তোমাদের পয়গম্বর মুসা আলাইহিস সালাতু সালামের সাথে আমি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে সম্পর্ক আরো বেশি। সুতরাং আল্লাহ নবী রোজা রাখলেন, সাহাবায়ে কেরামদেরকে রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং আল্লাহ নবী রাসূল আরবি রোজা পালন করলেন ইয়াউমে আশুরা দিন, আর এই দিন ইহুদিরা ঈদ পালন করে, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরত ঈসা পয়গম্বরকে আল্লাহ পাক ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে আরজু করলেন, আল্লাহ গো তুমি আকাশ থেকে মায়দা নাজিল করো। আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করলেন। আর ঈসা আলাইহিস সালাম, আল্লাহ গো যেই দিন মায়দা নাজিল করবা ওই দিন আমরা ঈদ পালন করব, ঈদানিল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরিন, পূর্বের পরের মানুষের জন্য একটা নিদর্শন হিসাবে আমরা খুশির দিন হিসাবে ঈদ পালন করব। সুতরাং এই দিন আমাদের ঈদ, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ।
তাহলে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ঈদ আছে, মুসা পয়গম্বরের ঈদের কথা আছে কোরআনের ভিতরে, হাদিসের ভিতরে। আমরা যে জুমার নামাজ পড়ি, এই জুমার দিনকেও ঈদ কোরআনে হাদিসে ঘোষণা করা হয়েছে। সূরা জুমার ভিতরে আল্লাহ পাক বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইযা নুদিয়া লিস-সালাতি মিন ইয়াউমিল জুমআতি ফাসাউ ইলা যিকরিল্লাহ। ইয়া ঈমানদারগণ, যখন তোমরা জুমার আযান শোনো, সঙ্গে সঙ্গে তোমরা জুমার নামাজে হাজির হয়ে যাও। হাদিস শরীফ আসছে, আল্লাহ নবী বলেন, আজ-জুমাতু হাজ্জুল লিল মাসাকিন, জুমার নামাজ হলো গরীবদের জন্য হজ। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে তিনটা ঈদ পাওয়া গেল। আরাফার দিন কি ঈদ ঘোষণা করা হয়েছে? বুখারী শরীফের ভিতরে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন, একদা এক ইহুদি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া আমিরুল মুমিনিন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা একটা কথা, আপনাদের কোরআনে যে একটা আয়াত আছে, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা কোন আয়াত? ইহুদি বলেন, এই আয়াত, আল-ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা। আল্লাহ পাক বললেন, আল-ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম, দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম, এবং ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা, ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম। সুতরাং এই রকম আয়াত যদি আমাদের ইহুদিদের ধর্মে থাকতো, ওই দিন আমরা ঈদ পালন করতাম। আল্লাহ নবীর সাহাবী হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, এই আয়াত যেদিন নাজিল হয়েছে সেদিন ঈদের দিন, আরাফাতের দিন। সুতরাং আরাফাতের দিনকে হাদিসে ঈদ বলা হয়েছে। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে চারটা ঈদের সংবাদ পাওয়া গেল। গুনিয়াতুত তালিবিন কিতাবের ভিতরে আছে, গাউসুল আজম পীরানি পীর মাহবুবুস সুবহানী কুতুবি রব্বানী গাউসুল আজম বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, পৃথিবীর মানুষ শুনে নাও, শবে কদর এবং শবে বরাত, এই দুইটা হলো ফেরেশতাদের ঈদ। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে ছয়টা ঈদের সংবাদ পাওয়া গেল। এরপরে ঈদুল ফিতর এক, ঈদুল আযহা এক, তাহলে আটটা ঈদের সংবাদ পাওয়া গেল। এরপর সবচাইতে বড় ঈদ, যেই নবীর আগমনের কারণে আমরা নামাজ পেয়েছি, যেই নবীর আগমনের কারণে আমরা রোজা পেয়েছি, যেই নবীর আগমনের কারণে আমরা ইসলাম পেয়েছি, যেই নবীর আগমনের কারণে আমরা কোরআন পেয়েছি, সেই নবীর আগমনের দিন এর চাইতে বড় ঈদ হবে কি হবে না? জোরে বলেন, আরো জোরে হবে কি হবে না? কোরআনুল কারীম খুলেন সূরা ইউনূস ৫৬ নম্বর আয়াত, আল্লাহ পাক বলেন, কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরহমাতিহি ফাবিযালিকা ফালিয়াফরাহু হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন। কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরহমাতিহি, হে রাসূল আপনি বলুন, পৃথিবীর মানুষ শুনে নাও, তোমরা আল্লাহর ফজল, আল্লাহর করম পেয়ে ফালিয়াফরাহু, তোমরা খুশি প্রকাশ করো, তোমরা আনন্দ প্রকাশ করো, হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন, তোমাদের সব আনন্দের চাইতে শ্রেষ্ঠ। আর সেই ফজল এবং করম এর ব্যাখ্যায় তাফসীরে রুহুল বয়ান এসেছে, এই ফজল এবং করম হলো আল্লাহর নবী রাহমাতাল লিল আলামিন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কারণ পৃথিবীর মানুষের জন্য সবচাইতে বড় ফজল, সবচাইতে বড় নিয়ামত হলো আপনার আমার নবী। ঠিক কিনা জোরে বলেন? আমার আল্লাহ কোরআনে ওয়াজ করেন, আমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। ও পৃথিবীর মানুষ, তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচাইতে বড় নিয়ামত হলো আপনার আমার নবী রাহমাতাল লিল আলামিন। আল্লাহ হলেন রব্বুল আলামিন, আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আল্লাহ হলেন तमाम সৃষ্টি জগতের জন্য তিনি হলেন রব, তিনি হলেন পালনেওয়ালা। আর আপনার আমার নবী হলো রহমত, तमाम সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত। আমার নবী শুধু দুনিয়ার নবী নয়, আমার নবী শুধু আসমানের নবী নয়, আমার নবী तमाम সৃষ্টি জগতের নবী। আমার নবীর মর্যাদা, আমার নবীর সম্মান আল্লাহ পাক এত বাড়াই দিলেন, আল্লাহর পরে সমস্ত সৃষ্টি জগতের উপরে আপনার আমার নবীর মর্যাদা বাদাজ খোদা বুজুর্গি কি কিসসা মুক্তাসার, হুজুরের মর্যাদা হলো আল্লাহর পরে तमाम সৃষ্টি জগতের উপরে। আল্লাহ নবী যখন মেরাজে গেলেন, আরশে আজিমের উপরে দাঁড়ালেন, আল্লাহ পাক প্রমাণ করাই দিলেন, বন্ধু হে, এবার আপনার কদমের নিচে तमाम সৃষ্টি জগৎ। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তো আল্লাহ। কোরআন শরীফ খুললি আমি আশ্চর্য হই, আল্লাহ তো আল্লাহ,
আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের খালেক, আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের পালনেওয়ালা, আল্লাহ পাক হচ্ছেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু तमाम সৃষ্টি জগৎ হলো আল্লাহর সৃষ্টি, আপনার আমার নবীও আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহর বান্দা। কিন্তু কোরআন শরীফ খুললে দেখা যায় একটি জায়গায় আল্লাহ পাক ইয়া আদম যেমনি ভাবে বলেছে, ইয়া ইব্রাহিম যেমনি বলে আল্লাহ ডাক দিয়েছে, তেমনি ভাবে ইয়া মুহাম্মদ বলে কোরআনে আল্লাহ পাক একটি জায়গায় আপনার আমার নবীকে ডাক দেয় না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সব নবীদের নাম ধরে ধরে আল্লাহ ডেকেছেন, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন আপনার আমার নবীর নাম নিতে চাইলে কত আদবের সাথে, কত তাজিমের সাথে, কত সম্মানের সাথে আল্লাহ বললেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। জোরে বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কত সম্মান আল্লাহ দিলেন। আজকের সেই নবীকে গালি দেওয়া হয়, ঠিক কিনা জোরে বলেন? সেই নবীর বিরুদ্ধে কটূক্তি করা হয়, সেই নবীর নামে কার্টুন ছাপিয়ে দেওয়া হয়, অথচ আমরা ইমানদার মুত্তাকি কিন্তু কোনো কথা বলি না, ঠিক কিনা জোরে বলে? বাঘের গায়ে আঘাত করলে বাঘ ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু বাঘের বাচ্চার গায়ে আঘাত করলে কিন্তু বাঘ ক্ষমা করে না, ঠিক কিনা জোরে বলে? আল্লাহর সঙ্গে বেয়াদবি হইলে আল্লাহ ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু আপনার আমার নবীর সঙ্গে যদি বেয়াদবি হয়, এটা শুধু বেয়াদবি থাকে না, এটা কুফরিতি হয়ে যায়। সুতরাং এটা আল্লাহর আরশ আজিমে সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তার উপরে শাস্তি গজব নাজিল হয়ে যায়, ঠিক কিনা জোরে বলে? নবীকে মোহাব্বত করে জান্নাতে চায়, আর নবীর সঙ্গে বেয়াদবি করে জাহান্নামী হয়ে যায়, ঠিক কিনা বলে? বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তি যিনি 200 বছর হায়াত পেয়েছিলেন, এই 200 বছরের ভিতরে ভালো কাজ করছে কেউ দেখে নাই। ওই লোকটা যখন মৃত্যুবরণ করলো, এলাকার মানুষ বলতে লাগলেন আমরা এর দাফন করব না, এর জানাজা করব না, ওই ময়লার ভিতরে কে ফেলে দিব। তাই করা হলো। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডেকে বলেন জিবরাইল রে, মুসা পয়গম্বর কাছে গিয়ে জানিয়ে দাও ওই আমার বন্ধুকে যেন ডাস্টবিন থেকে উঠায়া সুন্দরভাবে গোসল করায়া কাফন পরায়া জানাজা দিয়া যেন দাফন দিয়া দাও। মুসা আলাইহিস সালাম বলেন আল্লাহ গো, কি বল, আমার এলাকার লোকজন বলতেছে লোকটা ভালো না, তুমি বলো ভালো, তুমি বলো বন্ধু কি করে? আল্লাহ বলেন মুসা পয়গম্বর শুনে নাও, এই লোকটা তাওরীত কিতাব পড়তে জানতো, আর ওই তাওরীত কিতাবের ভিতরে যখন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নামটা পাইতো, সঙ্গে সঙ্গে সুমা খাইয়া সুখে লাগাইতো, নবীর শানে দুরূদ শরীফ পড়তো, নবীকে মহব্বত করত। এই জন্য আমি আল্লাহ তাআলা ওই লোকটার 200 বছরের গুনাহগুলো মাফ করে দিয়েছি। সুতরাং তুমি ওকে গোসল দিয়া জানাজা পড়াইয়া দাফন দিয়া দাও। আর বনি ইসরাইল এক ব্যক্তি যারা আপনার আমার নবীর সঙ্গে বেয়াদবি করছে, তাফসীর রুহুল বায়ানের ভিতরে যার নাম হলো কফিল, কাতেব ছিল, তাওরীত কিতাব লিখতে জানতো, আর ওই তাওরীত কিতাব লিখতো, আর ওই কিতাবের ভিতরে যখন আপনার আমার নবীর নামটা পেত, তখন তার বরদাস্ত হতো না, হিংসায় জ্বলতে শুরু করত, আর বারবার দেখে শুধু রাহমাতুল লিল আলামিনের ফজিলাত, রাহমাতুল লিল আলামিনের নাম, নবীর গুণগান, তার পয়গম্বরের যত গুণগান তার চাইতে বেশি, সঙ্গে সঙ্গে আমার নবীর নামটা কেটে ফেলে দিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সহ্য করতে পারলেন না, কফিল ঘুমিয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠে দেখি কফিলের দেহটা আর মানুষের মতো নয়, গুইসাপের মতো হয়ে গেছে। জ্ঞান ঠিক আছে, দৃষ্টি শক্তি ঠিক আছে, বিবেক ঠিক আছে, কিন্তু দেহটা আর মানুষের মতো নাই। কফিল পাদ্রী চিন্তা করতে লাগলো, ওই যুগের মানুষেরা গুইসাপ খাইতো, কারণ শাফি মাযহাবে কিন্তু গুইসাপ খাওয়া জায়েজ আছে, কিন্তু আমাদের হানাফি মাযহাবে গুইসাপ খাওয়া জায়েজ নাই। আল্লাহ নবীর সাহাবী গুইসাপ পাক করে খাইলেন, আল্লাহ নবী দেখছেন কিছু বলে নাই। এইজন্য আমাদের মাযহাবের ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলে আল্লাহ নবী তো খায় নাই, সুতরাং আমরা গুইসাপ খাবো না। ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন আল্লাহ নবী তো দেখছে কিছু বলে নাই, তাই আমরা খাবো। সুতরাং এটা মাযহাবের ব্যাপার। ওই যুগের লোকেরা গুইসাপ খাইতো। কপিল পাদ্রী চিন্তা করলো, আমি যদি এই বাসার ভিতরে থাকি, সকালবেলা উঠে লোকেরা আমাকে কোরবানি দিয়ে ভাগযোগ করে খেয়ে ফেলবে, সুতরাং ঘরের ভিতরে থাকা যাবে না। ঘর থেকে বের হয়ে এবার কপিল পাদ্রী জঙ্গলের দিকে দৌড় শুরু করছে। চিন্তা করতে লাগলো, কি করলাম, কার সাথে বেয়াদবি করলাম? আরে আখেরি নবীর সঙ্গে বেয়াদবি করলাম, কপাল পুড়ে গেছে গো, কপাল পুড়ে গেছে।
আমার দেহটা তো গুইসাবের মতো হয়ে গেছে, আমার তো নাজাত নাই, মুক্তি চাই, জাহান্নাম ছাড়া আমার কোনো উপায় হবে না। কপিল কানতে কানতে তুর পাহাড়ের দিকে রওনা দিয়ে গেছে। এদিকে কপিলের ছেলে খুঁজি সকালবেলা বাবা কোথায়, স্ত্রী খুঁজে স্বামী কোথায়, কোনো খবর নাই। আল্লাহর পয়গম্বর মূসা আলাইহিস সালাম খুঁজি কপিল পাদ্রী কোথায় গেল রে, এলাকার ভিতরে নিখোঁজ হয়ে গেল কপিল, কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না কপিলের। একদা আল্লাহর পয়গম্বর মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে যাইতেন ওই তুর পাহাড়ে। ওই তুর পাহাড়ের কানা থেকে যখন ওঠা শুরু করলেন তখন আওয়াজ শুনতে পান, কপিল মানুষের মতো আওয়াজ করে ডেকে বলতে, আল্লাহর পয়গম্বর মূসা কালিমুল্লাহ হুজুর শুনেন, একটু আমার আরজু শোনেন, কে তুমি? বলে আমি আপনার কাতেব ওহী কপিল পাদ্রী। কোথায় তুমি? হুজুর এই যে তাকায় দেখেন গুহার ভিতরে। আল্লাহর পয়গম্বর বলেন, গুহার ভিতরে তো কোনো মানুষ দেখা যায় না। বন্ধুরা আমার, ভাইয়েরা আমার, কপিল কান্দার বলে হুজুর তাকিয়ে দেখেন একটা গুইসাপ দেখা যায় কিনা। বলে হ্যাঁ, একটা গুইসাপ তো দেখা যায়। তখন কপিল চোখের পানি ছেড়ে কান্দার বলে, হুজুর আমি আপনার সেই কপিল পাদ্রী কাতেব ওহী। তোমার এই অবস্থা কেন? কপিল পাদ্রী কান্দার বলে, হুজুর আজ কয়েকদিন পূর্বে আমি কিতাব লিখতেছিলাম, ওই কিতাবের ভিতরে দেখি আপনার নামের চাইতে আর এক নবীর নাম, আর এক নবীর প্রশংসা, আর এক নবীর গুণগান, এটা আমার বরদাস্ত হলো না, আমার সহ্য হলো না। তাই নামগুলো কেটে দিয়েছি লাল কালি দিয়ে, ঘুম পড়ে গেছি। সকালে উঠে দেখি আমার দেহ আর মানুষের মতো নাই। সুতরাং আল্লাহ নবীর সঙ্গে বেয়াদবি করলি, এটা শুধু বেয়াদবি না, এটা কুফরি হয়ে যায়। হাদিসের ভিতর আছে, আল্লাহ নবীর সাহাবীরা এভাবে বসে আছে আল্লাহ নবীর সামনে, সাহাবায়ে কেরাম কথা বলতেছে, নবীজির কথার আওয়াজের চাইতে সাহাবীদের কথার আওয়াজ জোরে হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা সঙ্গে সঙ্গে আয়াত নাযিল করলেন, ও আমার সাহাবীরা, নবীর সাহাবীরা, তোমাদের গলার আওয়াজ যদি নবীজির গলার আওয়াজের চাইতে বড় হয়ে যায়, আনতাহাবাত আমালিকুম, তোমাদের আমল সমূহ তোমাদের অজান্তে বরবাদ হয়ে যাবে। এই আয়াতুল কারীমা রওজা আতারে সুন্দর করে সবুজ মিম্বরে লেখা রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ নবী, আমার আপনার নবী, হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী, রওজা আতারে বসে বসে সব কিছু দেখতেছেন, ঠিক কি না জোরে বলে? বন্ধুরা আমার, আজকে বলা হয় নবীজি নাকি মুর্দা নবী, নাউজুবিল্লাহ বলেন। বলা হয় নবীজি মরে গেছে, মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। বন্ধুরে আমার, নবী আপনার নবী সম্পর্কে নবীজি নিজেই বলে গেছে, ইন্নাল্লাহ হারামা আলাল আরদি আজসাদাল আমবিয়া, নবীদের দেহ মাটি স্পর্শ করা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হারাম করে দিয়েছে। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই না, আজকে যদি আপনি নবীজির রওজার কাছে যান এবং নবীজির উসিলা দিয়ে দোয়া করেন, সঙ্গে সঙ্গে দোয়া মঞ্জুর। সুবহানাল্লাহ বলেন। কুরআনুল কারীম আল্লাহ পাক বলেন, ওয়ালাউ আন্নাহুম ইযলামু আনফুসাহুম যাও, হে রাসূল আপনার উম্মতেরা যদি গুনাহ করে আর নবীজির রওজার কাছে, হুজুর আপনার কাছে আসে এবং আপনার কাছে যদি তারা ইস্তেগফার, আপনার কাছে মাফ চায়, আর আপনি যদি তাদের পক্ষে কথা বলেন, তাহলে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের পক্ষে, অর্থাৎ তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দেব। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই হাদিসের ব্যাখ্যার ভিতরে এই আয়াতের শানে নজরুলের ভিতর আছে, আল্লাহ নবীর সাহাবী হযরত আবু লুবাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা একটা ভুল করে ফেলেছিলেন। ভুল চলে কাফেররা তার কাছে প্রশ্ন করল, ও আবু লুবাবা আপনি বলেন মুসলমানদের শক্তি সামর্থ্য কেন? তিনি হাতের ইশারা দিয়ে বললেন, ও কাফেরা তোমরা শোনো, মুসলমানরা যদি তোমাদের এখন ধরে কচু কাটা করে ফেলবে, তোমাদেরকে শেষ করে দিবে। অর্থাৎ মুসলমানদের শক্তি সামর্থ্য অনেক বেড়ে গেছে, এইটা কাফেররা বুঝে নিল। এই কথাটা বলা ঠিক হয় নাই। এই যে নিজকে হযরত আবু লুবাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নিজকে অপরাধী মনে করলেন, তাই নিজের দেহকে নিয়ে ওই মসজিদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেললেন। আজও সেই খুঁটি আছে, তওবার খুঁটি, ওই খুঁটির সঙ্গে বেঁধে হযরত আবু লুবাবা জারজার হয়ে কাঁদতে লাগলে। হযরত আবু লুবাবা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি বললাম আমি ভুল করে ফেলেছি, হুজুর আপনি আমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন। আল্লাহ পাক যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে ক্ষমা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার দেহকে এই খুঁটির সঙ্গে থেকে খুলব না। একদিন চলে গেল, 2 দিন চলে গেল, 3 দিন চলে গেল, আল্লাহ পাক আয়াত নাযিল করে
করে বলে দিলেন, বন্ধু গো, আপনি যখন ওর পক্ষে সুপারিশ করতেছেন, তাহলে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার উম্মত আবু লুবাবাকে আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দিলাম। এটা তো হুজুরের জীবদ্দশার কথা। হুজুরের ওফাতের পরও যদি হুজুরের কাছে যাওয়া হয়, হুজুরের রওজার কাছে গিয়ে যদি হুজুরের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়, আল্লাহ নবীজির উসিলা দিয়ে দোয়া করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে দোয়া কবুল হয় কি হয় না, জোরে বলেন। আল্লাহ নবী বলেন, মান যারা কবরি কামান যারা ফি হায়াতি, যে ব্যক্তি আমার রওজা শরীফ জিয়ারত করলো, সে যেভাবে জীবদ্দশায় লোকের আমার সাথে সাক্ষাৎ করলো, সে যেন তবদুদ ভাবে আমার সঙ্গে দেখা করে গেল। আল্লাহ নবীর ওফাতের কিছুদিন পরে এক ব্যক্তি এসে নবীজির রওজার পাশে এসে হাজির হয়ে গেলেন। তার বড় আশা ছিল যে আল্লাহ নবীর সঙ্গে দেখা করবেন, কিন্তু আজ তো এসে দেখেন নবীজি দুনিয়ায় নাই। তখন লোকটা বেদুইন লোকটি কাঁদতে লাগলেন আর আফসোস করতে লাগলেন, হুজুরের রওজা শরীফ জিয়ারত করতে লাগলেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। আর বলতেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, বড় আশা ছিল আপনার সঙ্গে কথা বলবো, মনের দুঃখ বলবো। এ কথা বলে বলে 2-3 দিন কাটাকাটির পরে বেদুইন লোকটা চলে যাচ্ছে। ইমাম শাফি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, তার উস্তাদ হযরত ইতাবি রহমাতুল্লাহ রওজার পাশে ছিলেন। তার চোখে ঘুম জারি হয়ে যায়। ঘুমের ঘরে স্বপ্নে দেখেন আল্লাহ নবী ডেকে বলতেছেন, ওই ইতাবি, ওই বেদুইন লোকটাকে জানিয়ে দাও, ওই বেদুইন লোকটাকে বলে দাও, যা কিছু বলেছে আমি নবীজি শুনেছি, আল্লাহর কাছে বলে দিয়েছি, তার মনের আরজু সব আল্লাহ পূর্ণ করে দিবে। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, আপনার আমার নবীর সঙ্গে কথা বলা যায়। সুবহানাল্লাহ বলেন। আজও যদি আপনার আমার ভিতরে সেই নবীর প্রেম থাকে, ভালোবাসা থাকে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রওজার পাশে বসে বসে বড় বড় মনীষীরা কথা বলেছেন, এমনকি নবীজির সঙ্গে হাতে হাত মিলাইয়া মুসাফা করেছেন। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। মিশরের আল্লামা কবি রিফাই রহমাতুল্লাহ আলাই, তিনি নবীজির রওজার কাছে গেলেন আর রওজা শরীফ জিয়ারত করলেন। একদিন জিয়ারত করলেন, 2 দিন জিয়ারত করলেন, আর বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হে ইয়া হাবিবাল্লাহ, বড় আশা নিয়ে হুজুর এসেছি আপনার কাছে, মনের দুঃখ বলবো, আপনার সাথে একটু দেখা করব, আপনার সাথে মুসাফা কর। হুজুর, আপনি তো দুনিয়ায় নাই, কার সাথে দেখা করব গো, কার সাথে আমি মুসাফা করব? এরপরে 2 দিন চলে গেল, 3 দিন চলে গেল, নবীজির সঙ্গে জিয়ারত নাই, নবীজির সঙ্গে দেখা নাই। 3 দিন পরে আল্লামা কবি, মিশরের কবি রিফাই বলেন, আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার নাতি ইমাম হাসান, আপনার নাতি ইমাম হোসেন যদি এমনি ভাবে আপনার রওজার পাশে সে চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে কাঁদতো গো, হুজুর আপনি কি করে তাদের সাথে দেখা না দিয়ে কি থাকতে পারতেন? এ কথা বলা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ নবী রওজা থরথর করে কাঁপতে লাগলো। বন্ধুরা আমার, ভাইয়েরা আমার, আল্লামা কবি রিফাই বলেন, এ কথা বলা মাত্র আমি দেখি রওজা থরথর করে কাঁপে, আর ওই রওজার ভিতরে সুন্দর আল্লাহ পাকের হাবিবের নূরানি হাত মুবারক বের হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুসাফা করলেন, আল্লাহ নবীর হাতের সঙ্গে হাত মিলাইলেন। শুধু তাই নয়, আল্লাহ নবীর রওজার ভিতর থেকে এখনো আওয়াজ শোনা যায়। কবি বলতেছেন, কে কদর বেবি মুস্তাফা রু রু আকে বেগি कहते से सुबह सम या उम्मती या उम्मती। आज আল্লাহ নবী ওই রওজা আতারে উম্মতি উম্মতি বলে কান্দে। আমাদের কান্নে আমরা শুনি না, আমাদের চোখ নাই, আমরা দেখি না। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন ওফাত হয়ে গেল, ওফাতের পূর্বে তিনি ওসিয়ত করলেন, ও আবু বকর, আলী, উসমান, ও আমার সাথে একটা ওসিয়ত তোমাদের কাছে করি যাই। আমার ওফাতের পরে কাফনের কাফন পরায়া জানাজা দিয়ে আমার খাটটা হুজুরের রওজার কাছে নিয়ে যাবা। রওজার কাছে রেখে আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞাসা করবার বলবা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার ছোটবেলার সাথী, আপনার হাতে প্রথম মুসলমান হিজরতের সাথী আপনার আবু বকর, আপনার কাছে একটু জায়গা চাই। হুজুর যদি অনুমতি দেন তাহলে হুজুরের রওজার পাশে আমাকে দাফন দিও, আর হুজুর যদি অনুমতি না দেন তাহলে তোমরা জান্নাতুল বাকিবাগ যেখানে ইচ্ছা দাফন করে দিও। আলী বলেন, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর গোসল করায়া কাফনের কাফন পরায়া জানাজা কমপ্লিট করে হুজুরের রওজার পাশে নিয়ে তার খাটিয়া রাখলাম। আর বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর গো, আপনার আবু বকর আপনার কাছে একটু জায়গা চায়। কোন আওয়াজ
নাই, কোনো সাড়া নাই। আলী বলেন এত তাড়াতাড়ি আল্লাহ নবীকে আবু বকরকে ভুলে গেল। আরে এত তাড়াতাড়ি কি করে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে আল্লাহ নবী ভুলে গেলেন? কিছুক্ষণ পরে হযরত আলী বলেন আমি লক্ষ্য করে দেখি আল্লাহ নবী রওজা থরথর করে কাঁপতেছে, দরজাগুলো খুলে যাচ্ছে, ওই রওজা থার ভিতর দিয়ে আওয়াজ হচ্ছে, ওয়ালি ওমর আমার বন্ধু আমার আবু বকর আমার পাশে আসবে গো, এতে কোনো অনুমতির প্রয়োজন নাই। জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহ নবী রওজা থার থেকে কথা বলছেন, সাহাবায়ে কেরাম সেই কথাগুলো শুনতে পেয়েছেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির জীবনী খুলেন, বুখারী শরীফের মুকাদ্দামার ভিতরে আছে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লক্ষ লক্ষ তিনি হাদিস মুখস্থ করলেন, 6 লক্ষ হাদিস মুখস্থ করলেন, 2 লক্ষ সহিহ হাদিস মুখস্থ করলেন। তিনি সিদ্ধান্ত লিখলেন, সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা তিনি কিতাব লিখবেন, হাদিস সংকলন করবেন। আর এজন্য তিনি চিন্তা করলেন আমি কোথায় বসে হাদিস আমি সংকলন করব। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, পৃথিবীর মানুষ আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আল্লাহ নবী রওজার পাশে বসে বসে আমি হাদিস সংকলন করব। জোরে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমাদের মাঝে এক শ্রেণীর মানুষ আছে মাজার কবরকে জিয়ারত করা না যায়, মাজার জিয়ারত করা না যায়, আউলিয়া কেরামের কবর জিয়ারত করা না যায়, নবীজি রওজা জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা না যায়, এভাবে বলে কি বলে না। অথচ ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, তিনি বলেন পৃথিবীর মানুষ শুনে নাও আমি সিদ্ধান্ত নিলাম বুখারী শরীফ লিখব নবীজি রওজার পাশে বসে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমি চলে গেলাম আল্লাহ নবী রওজার পাশে। একটা হাদিস লেখার পূর্বে আমি ওযু করলাম, এরপর আমি গোসল করলাম, এরপর আমি 2 রাকাত নামাজ পড়লাম, 2 রাকাত নামাজ পড়ে একখান হাদিস আমি হাতে নিলাম, আর চিৎকার দিয়ে আমি চোখের পানি ছেড়ে কাঁদা শুরু করে বলতে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর আপনি বলুন, হুজুর আপনি বলুন এটা আপনার জবানের বাণী কিনা, এটা আপনার হাদিস কিনা, হুজুর আপনি বলুন। আল্লাহ নবী বলেন বুখারী রে এটা আমার বাণী, তোমার বুখারীতে জায়গা দিয়া দাও। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। এইভাবে করে করে ৭৫৫৩টি হাদিস ইমাম বুখারী নিলেন, বুখারী শরীফ কমপ্লিট করলেন। 1 বছর নয়, 2 বছর নয়, দীর্ঘ 16 বছর নিয়ে সুবহানাল্লাহ বলেন। এরপরে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন পৃথিবীর মানুষ শোনো, এরপর আমার বুখারী কমপ্লিট হয়ে গেল, এরপর আমি আল্লাহ নবী রওজার উপরে বুখারী শরীফ রেখে দিলাম। আর বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর আপনি একটু দোয়া দিয়ে দেন, হুজুর আপনি একটু বড় করে হাত আমার বুখারী শরীফে মিলাই দেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ নবী রওজার ভিতর থেকে কুদরতি হাত বের করে বুখারী শরীফ বরকতান ছুঁয়া দিলেন। আজ কোরআনের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব বুখারী শরীফ, আল্লাহ নবীজির দোয়া। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ, আর জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজ সেই বুখারী, আজকে এই বুখারী শরীফ পাক বাংলাদেশ বাংলাদেশে পড়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সিলসিলা শরীফের আল্লাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বাংলাদেশের প্রথম মাদ্রাসা, টাইটেল মাদ্রাসা হলো সারসিনা আলিয়া মাদ্রাসা। এই যে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা, এইটা মূলত ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা না, এটা হলো কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা। এটা কলকাতা ছিল ব্রিটিশরা স্থানান্তর করে ঢাকায় দিয়েছে, এটা ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা। এরপরে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম টাইটেল মাদ্রাসা, কাবেল মাদ্রাসা হলো সারসিনা আলিয়া মাদ্রাসা। আল্লাহ রাহমাতুল্লাহ চিন্তা করলেন মাদ্রাসা তৈরি করলাম, বুখারীর কে 10 দিবে? এই জন্য তুর্কিস্তান থেকে আল্লামা নিয়াজ মাকদুম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, যাকে তুর্কিস্তানি হুজুর বলা হয়, তাকে আনলেন বুখারী শরীফের 10 দেওয়ার জন্য। এই বাংলার জমিনে লক্ষ লক্ষ আলেম ওলামা মুহাদ্দিস তৈরি করার জন্য। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। আজ সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সিলসিলা শরীফের হযরত পীর সাহেব হুজুর কিবলার অক্লান্ত পরিশ্রম, চোখের পানি, সারা দিনের চিন্তা চেতনা, সারা জীবনের দিনিয়া মাদ্রাসা আজকে এলিম বিলে হয়ে যাচ্ছে। আলিয়া মাদ্রাসায় কাকের বাসায় কোকিলের ডিম হয়ে গেছে। ঠিক কিনা জোরে বলেন। আলিয়া মাদ্রাসা আজকে নারী পুরুষ মিলে গেছে, পর্দা বিদায় হয়ে গেছে, ইলম বিদায় হয়ে গেছে। নামে মাত্র কিং কর্তব্য। কিছু কিছু আলিয়া মাদ্রাসা আছে, কিছু কিছু আলিয়া মাদ্রাসা আছে স্বতন্ত্র, অধিকাংশ খারাপ হয়ে গেছে। এই জন্য বর্তমান হুজুরের সাধনা
দিনিয়া মাদ্রাসা, যার বাস্তব প্রমাণ এই আপনাদের পাশে সালিয়া মুহিবিয়া দিনিয়া মাদ্রাসা। দেখেন এখানে হাদিসের দর্স দেওয়া হয়, নামের নবী তৈরি করা হয়, আল্লাহ নবীর সেই বাণী এখান থেকে প্রচার করা হয়। ঠিক কিনা জোরে বলে? আল্লাহ নবী বলেন, মান সালাকা তরিকান ইয়াতলুবু ইলমান সালাকাল্লাহু তরিকান মিন তুরুকিল জান্নাত। যে এলাকা থেকে একজন নায়েবে নবী, একজন তালেবে ইলম হেঁটে যায়, ওই তালেবে ইলমে সে যেন জান্নাতি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জীবনের ভিতরে এসেছে, তিনি যখন মাদ্রাসায় যাইতেন তখন তিনি দেখতেন সবুজ সবুজ পাখিগুলো তার পায়ের নিচে পর বিছাই দিত। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, যে এলাকা থেকে একজন মুহাক্কিক আলেম ওলামা চলে যায়, ওই এলাকাবাসীর জন্য 40 দিন পর্যন্ত কবর আযাব মাফ হয়ে যায়। জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। সেই আলেম তৈরি হচ্ছে এখান থেকে। আপনি যদি তালবে ইলমদেরকে সাহায্য করেন, তালবে ইলমকে সহযোগিতার লাভ কি হবে? এক বাসারা স্বপ্নে দেখি দুনিয়া থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন, স্বপ্নে দেখতেছেন লোকটি, আর স্বপ্নে দেখেন তার গোসল হয়ে যাচ্ছে, স্বপ্নে দেখতেছেন তার কাপড়ের কাপড় হইয়া জানাজা পড়াইয়া লোকজন আত্মীয় স্বজন ওই কবরে নিয়ে যাইতেছে। লোকটা কাঁদতেছে, চিৎকার দিতেছে, কেউ দুনিয়ার মানুষ তার কান্না শোনে না। সবাই নিয়ে কবর বানায়া ওই লোকটাকে স্বপ্নে দেখি কবরের ভিতরে রেখে দেওয়া আছে। কবর নিয়ে বাঁশের চাপা দিয়ে সবাই চলে গেল। এমন সময় দেখেন লোকটা কবরের চারপাশ থেকে ছিদ্র ছিদ্র হয়ে আগুন তার কবরের ভিতরে আসতেছে। লোকটা কাঁদতে চিৎকার দিতেছে, কিন্তু কি হবে? চতুর্দিকে জাহান্নামের আগুন আসতেছে। আপনি যদি বদ আমল নিয়ে কবরে যান, ওই কবর তো কবর থাকবে না, ওটা আগুনের গর্ত হয়ে যাবে। আর আপনি যদি নেক আমল করে কবরে যান, আপনার কবরটা জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে। জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। লোকটা দেখতে পাইলেন কিছু কিছু চতুর্দিক থেকে মৌমাছি উড়ে উড়ে তার কবরের ভিতরে আসতেছে। সুবহানাল্লাহ বলে। আর ওই মৌমাছিগুলো উড়ে উড়ে এসে ওই কবরের থেকে যে আগুন আসতে গর্ত হয়ে ওই গর্তের মুখে বসে ওই আগুন আসা বন্ধ কইরা দিলে। হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল। সকালবেলা উঠে তিনি দৌড় শুরু করলেন মসজিদে ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে, হুজুর গো, আমি স্বপ্নে দেখলাম এভাবে আমার মৃত্যু হয়ে গেছে, আর দোজখের আগুন এসে আমার কবরটা ভরে গেছে। এই অবস্থা কিছু মৌমাছি এসে আমার আগুন বন্ধ করে আমাকে আগুন থেকে বাঁচাই দিল। হুজুর, ব্যাপারটা কি? স্বপ্নের তাবির কি হবে আমি বুঝলাম না। তখন ইমাম সাহেব হুজুর বললেন, মুরব্বী, আপনি কোন নেক আমল করছে কিনা ইদানি? বলেন, না, আমি কোন নেক আমল করছি এটা আমার মনে নাই। মনে করেন? হ্যাঁ, 2-3 দিন আগে মাদ্রাসার কয়েকজন তালেবে ইলম যাচ্ছিল, তাদেরকে আমি ডেকে ডেকে দুগা ভাত খাওয়াইছিলাম। সুবহানাল্লাহ বলে। হুজুর বললেন, আঙ্কেল মুরব্বী শোনেন, ওই যে তালেবে ইলমদেরকে আপনি খানা খাওয়াইছিলেন, প্রত্যেকটা ভাত মৌমাছি হইয়া জাহান্নামের আযাব থেকে আপনাকে বাঁচাই দিল। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ।